Hi everyone, I'm Vinod Krishna, Department of Mechanical Engineering. In this class, we will see about introduction of flow measurement and principle and working of the rotameter in Unit 3 flow measurement system. In this class, we will discuss about the what is flow measurement and what are the different principles of the flow measurement and what are the different types of flow measurements, and one of the type of flow measurement is rotameter. In this class, we will see about what is the principle and working of the rotameter and its advantages, disadvantages, and applications. Also, we are discussing this class. In yesterday's class, we will see about the measurement of level. So, in that concept, we will discuss about the so many different types of level measuring instruments. Today, we will discuss about the new topic in third unit. It is introduction of flow measurement and the principle and working of the rotor. We will see about first of all what is flow measurement. సో ఫ్లో మెజర్మెంట్ అనేది మనం ఎక్కడ మెజర్ చేస్తాము, అసలు ఫ్లో మెజర్మెంట్ అనేది మనం ఎందుకు చేయాలి, what is the concept of the flow measurement, what are the different instruments are used in the flow measurement system. You can see what is the introduction of flow measurement is accurate measurement of flow rate of liquids and gases is an essential requirement for maintaining the quality of industrial processes. So accurate measurement of flow of liquids and gases, any types of liquids, gases, any types of you can take on that pipelines or any other flow rate devices, we can calculate the flow rate of that system. Then the accurate measurement should be maintained on that flow measurement system. So accuracy అనేది మెయింటైన్ చేయాలి కంపల్సరీగా అని చెప్తున్నాడు. సో ఆ యాక్యురసీ అనేది మనం లిక్విడ్స్ లో మెయింటైన్ చేయొచ్చు, అలానే గ్యాసెస్ లో మెయింటైన్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు. దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ ఎసెన్షియల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఫర్ మెయింటైనింగ్ ది క్వాలిటీ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రాసెస్. సో వీటిని ఎక్కువగా ఈ ఫ్లో మెజర్మెంట్ అనే సిస్టమ్ కానీ ఎక్కువగా ఇండస్ట్రియల్ ప్రాసెస్ లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము. నెక్స్ట్ అలానే మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రియల్ కంట్రోల్ loops control the flow rates of incoming liquids or gases in order to achieve the control objectives. మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రియల్ అప్లికేషన్స్ ఎక్కువ ఇండస్ట్రీస్ ఏం చేస్తామంటే ఫ్లోని కంట్రోల్ చేయాలన్నమాట. అంటే సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హై ప్రెషర్ తో ఫ్లో అనేది ఫ్లో అవుతుంటే, సపోజ్ ఒక లిక్విడ్ అనేది తీసుకున్నాను, వాటర్ అనేది తీసుకున్నాను, ఆ వాటర్ అనేది హై ప్రెషర్ తో ఫ్లో రేట్ కనుక ఉంటే ఆ హై ప్రెషర్ ఫ్లో రేట్ ని వీ కెన్ డిక్రీజ్. సో ఆ ఫ్లో రేట్ ని డిక్రీజ్ అనేది చేయాలి. సో అలా డిక్రీజ్ చేయడానికి డిఫరెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అనేవి వాడి ఆ ఫ్లో రేట్ ని డిక్రీజ్ అనేది చేస్తాం. వెన్ ద హై ప్రెషర్ ఫ్లో రేట్ we can gradually decrease to low pressure flow rate of that pipelines or any other devices. Then as a result, accurate measurement of flow rate is very important. So we can maintain the constant flow rate or accurate measurement, accurate flow rate on that pipelines or any other devices. So accuracy అనేది కంపల్సరీగా మెయింటైన్ చేయాలి అంటాడు. యాక్యురసీ ఇస్ నథింగ్ బట్ సమ్ పర్టికులర్ నెంబర్ దగ్గర కరెక్ట్ గా మనం మెయింటైన్ చేయాలంటారు. లేదంటే ఒక కాన్స్టెంట్ వాల్యూ దగ్గర మనం ఆ ఫ్లో రేట్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలని చెప్తున్నారు. దట్ ఈస్ ది యాక్యురసీ మెయింటైన్ ఇన్ ది ఫ్లో రేట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, needless to say, there could be diverse requirements of flow measurement depending upon the situation. So ఈ flow measurement అనేది depending upon the situation బట్టి మనం చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాం. కొన్నిటికి వచ్చేసరికి ఫ్లో రేట్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉంటాం, కొన్నిటికి వచ్చేసరికి ఫ్లో రేట్ అనేది తగ్గిస్తూ ఉంటాం. బేస్డ్ అపాన్ ది సిచ్యువేషన్స్ ద ఫ్లో రేట్ షుడ్ బి ఇంక్రీజ్డ్ ఆర్ డిక్రీజ్డ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఇట్ కుడ్ బి volumetric or mass flow rate, the medium could be gas or liquid, the measurement could be intrusive or non-intrusive, and so on. As a result, there are different types of flow measuring techniques that are used in the industries. So we are using the different types of measuring techniques in the industries. సో ఫ్లో మెజరింగ్ డివైసెస్ అని డిఫరెంట్ మెజరింగ్ డివైసెస్ అని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము. ఆ ఫ్లో రేట్ని తగ్గించడానికి కూడా మనం డిఫరెంట్ స్టెప్స్ అనేవి ఫాలో అవుతూ ఉంటాము. డిఫరెంట్ వేస్ లో ఈ ఫ్లో మెజర్మెంట్ అనే దాన్ని మనం
తగ్గిస్తూ ఉంటాము, అలా ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉంటాము అని చెప్తున్నాడు. As a result, there are different types of flow measuring techniques in the industries. Industries లో different types of techniques use చేసి flow measurement అనేది increase చేస్తామని చెప్తున్నారు. What are the principles of fluid flow in pipes? So ఆ fluid flow అనేది pipes లో కనుక ఉంటే what are the different principles should be maintained on that flow rate? సో ఆ ఫ్లో రేట్ లో ఆ ఫ్లూయిడ్ అనేది ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ ని బేస్ చేసుకొని ఫ్లో అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇన్ లామినార్ ఫ్లో, you can see in laminar flow the fluid travels as parallel layers that do not mix as they move in the direction of the flow. So laminar flow కనుక తీసుకుంటే different types of flows అనేవి ఉంటుంటే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ లామినార్ ఫ్లో. ఒక లామినార్ ఫ్లో అనేది తీసుకున్నట్లయితే the fluid travels as parallel layers. ఫ్లూయిడ్ అనేది some parallel గా మూవ్ అవుతుంది, అంటే without any deflecting directions the fluid flow on the fluid flow on the pipes at only parallel layers. సో ప్యారలల్ గా మాత్రమే మనం తీసుకున్న ఫ్లూయిడ్ అనేది ఫ్లో అవుతుందని చెప్తుంది. దట్ డు నాట్ మిక్స్ యాజ్ దే మూవ్ ఇన్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది ఫ్లో. దట్ డు నాట్ మిక్స్ యాజ్ దే మూవ్ ఇన్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లో. ఎనీ టైప్ ఆఫ్ మిక్సింగ్ అనేది అక్కడ జరగదు, ప్యారలల్ గా మూవ్ అవుతూనే ఉంటాయి అని చెప్తున్నాడు. ఇన్ ది ఫ్లో ఈస్ టర్బులెంట్. సో ద ఫ్లో ఆఫ్ టర్బులెంట్ ఫ్లో కనుక తీసుకున్నట్లయితే ద ఫ్లూయిడ్ డస్ నాట్ ట్రావెల్ ఇన్ ప్యారలల్ లేయర్స్. ఫ్లూయిడ్ అనేది మనం తీసుకున్న ఏదైతే ఫ్లూయిడ్ ఉందో అది ప్యారలల్ డైరెక్షన్స్ లో, నార్మల్ డైరెక్షన్స్ లో ఫ్లో అనేది జరగదు అని చెప్తున్నాడు. బట్ మూవ్స్ ఇన్ ఏ haphazard manner with only the average motion of the fluid being parallel to the axis of the pipe. Based upon the axis of the pipe, సో ఆ పైప్ యాక్సిస్ ని బేస్ చేసుకొని ఫ్లో అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. దట్ ఈస్ haphazard manner with only the average motion of the fluid being parallel to the axis. యాక్సిస్ కి parallel గా మాత్రమే ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. Okay, that is turbulent flow. And if the flow is transitional, so transitional flow కనుక తీసుకున్నట్లయితే then both types of may be present at different points along the pipeline of the flow may switch between the two. In 1883, Osborne Reynolds performed a classic set of experiments that showed that the flow characteristics can be predicted using a dimensionless number, now known as the Reynolds number. సో ఈ ఫ్లో మెజర్మెంట్ అనేది 1883లో ఆస్బార్న్ రీనాల్డ్స్ అనే అతను పర్ఫామ్ చేశాడు. సో ఇలా డిఫరెంట్ ఫ్లోస్ అనేవి ఒక పైప్ లైన్ లో ఫ్లో అవుతూ ఉంటాయి. లామినార్ ఫ్లో కావచ్చు, టర్బులెంట్ ఫ్లో కావచ్చు, లేదంటే ట్రాన్సిషనల్ ఫ్లో కావచ్చు, వేరే అదర్ ఫ్లోస్ ఏమైనా కావచ్చు. ఇలా డిఫరెంట్ ఫ్లోస్ అనేవి ఒక పైప్ లైన్ లో జరుగుతూ ఉంటాయి. బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్, బేస్డ్ ఆన్ అవర్ ప్రాసెస్, మన ప్రాసెస్ కి ఏ విధంగా ఏ ఫ్లో అయితే కరెక్ట్ గా సూటబుల్ ఉంటుందో ఆ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లోని మనం అరేంజ్ చేసుకొని దాని ద్వారా మనం ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో అనేది చేస్తామని చెప్తున్నాం. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ది ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో ఇన్ ది pipes. The Reynolds number Re, it is denoted by Re, is the ratio of the inertia forces in the flow to the viscous forces in the flow and can be calculated by using the Reynolds number Re is equal to rho into V into T by dynamic viscosity of the fluid. Then Reynolds number Re is the Reynolds number, and rho is the density of the fluid, and V is the mean velocity of the fluid, and D is the pipe diameter, and theta is the dynamic viscosity of the fluid. These are the different terms in that Reynolds number. So what is the formula of Reynolds number? It is rho into V into T by dynamic viscosity of the fluid. Then Reynolds number is less than 2000, the flow will be in laminar. So రినాల్డ్స్ నెంబర్ 2000 కంటే రినాల్డ్స్ నెంబర్ అనేది తక్కువగా ఉంటే సో అక్కడ ఉన్న ఫ్లో అనేది లామినార్ ఫ్లో. సో అక్కడ ఏ ఫ్లో ఉంది, ఆ పైప్ లో ఏ ఫ్లో ఉన్నది అన్నది మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము అంటే బేస్డ్ అపాన్ దిస్ కండిషన్. సో దీస్ డిఫరెంట్ కండిషన్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ది వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లో ఇన్ దట్ పైప్ లైన్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ డివైసెస్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ రినాల్డ్స్ నెంబర్? రో ఇంటూ V బార్ ఇంటూ T బై డైనమిక్ విస్కాసిటీ ఆఫ్ ది ఫ్లూయిడ్. సో ఈ ఫార్ములా కానీ మనం వేసినట్లయితే రినాల్డ్స్ నెంబర్ వస్తుంది. అది 2000 కన్నా తక్కువ ఉంటే అక్కడ లామినార్ ఫ్లో ఉన్నట్టు చెప్తున్నాడు. అదే రినాల్డ్స్ నెంబరు 4000 కన్నా తక్కువ ఉంటే దట్ ఈస్ టర్బులెంట్ ఫ్లో.
అది టర్బులెంట్ ఫ్లో అని చెప్తున్నాడు. సో ఈ రినాల్డ్స్ నెంబర్ అనేది 4000 కి 2000 కి మధ్యలో ఉంది. అంటే 2000 కి పైన ఉంది, 4000 కి తక్కువ కనుక ఉంటే అబౌవ్ 2000 అండ్ బిలో 4000 రినాల్డ్స్ నెంబర్, ఇట్ ఈస్ ద ఫ్లో ఈస్ ట్రాన్సిషనల్. సో అక్కడ ఫ్లో అనేది ట్రాన్సిషనల్ ఫ్లో అనేది జరుగుతూ ఉందని చెప్తున్నాడు. సో ద రినాల్డ్స్ నెంబర్ ఈజ్ ఏ గుడ్ గైడ్ టు ద టైప్ ఆఫ్ ఫ్లో. సో ఇక్కడ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లో ని కనుక్కోవడానికి రినాల్డ్స్ నెంబర్ అనేది is a very good guide to the calculating of flow that pipelines or any other devices. Okay. సో ఇక్కడ రినాల్డ్స్ నెంబర్ అనేది ఒక వైటర్ రోల్ ప్లే చేస్తుందని చెప్తున్నాం. సో అక్కడ ఫ్లో అనేది మెజర్ చేయాలంటే ఈ రినాల్డ్స్ నెంబర్ ఫార్ములా యూజ్ చేసి అక్కడ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లో ఉంది అన్నది మనం వీటి ద్వారా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాం. ఓకే. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ది నెసెసిటీ ఆఫ్ ది అసలు ఈ ఫ్లో మెజర్మెంట్ వల్ల యూజ్ అయింది, అసలు ఈ ఫ్లో మెజర్మెంట్ ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు, వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్లో మెజర్మెంట్ అండ్ వాట్ ఈస్ ది మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది ఫ్లో మెజర్మెంట్. The flow measurement are important in a number of applications such as, so the flow measurement is very important such as different applications we are used to calculate the flow measurement on the different devices. One is drinking purpose and agriculture purpose, industrial purpose, construction purpose, to store the water for proper utilization, to know volume of liquid and the rate of flow, and laboratory purpose. These are the different applications of the flow measuring devices. సో ఈ ఫ్లో మెజర్మెంట్ అనే దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి అసలు ఎక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామన్నది చెప్తున్నాడు. ఓకే. సో దెర్ ఆర్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్. ఇట్ ఈస్ డ్రింకింగ్ పర్పస్ కోసం, డ్రింకింగ్ పర్పస్ జరుగుతున్న వాటర్ అంటే ఆ పైప్ లైన్స్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లో అనేది జరుగుతుంది, ఆ ఫ్లూయిడ్ అనేది ఎంత ఫ్లోతో జరుగుతుంది అన్నది క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ అలానే అగ్రికల్చర్ పర్పస్ కోసం వాటర్ మీద ఫ్లో చేస్తుంటే అక్కడ ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లో అనేది జరుగుతుంది అన్నది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అలానే ఇండస్ట్రియల్ పర్పస్, డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రియల్ పర్పస్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ కావచ్చు, ఫార్మా ఇండస్ట్రీస్ కావచ్చు, మెకానికల్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీస్, సో మెనీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ యూజింగ్ క్యాలిక్యులేట్ ది ఫ్లో మెజర్మెంట్ ఇన్ ది devices. And the construction purpose also measure the flow measurement on the pipelines to store the water for proper utilization. వాటర్ ని స్టోర్ చేసుకునే దగ్గర కూడా అక్కడ ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లో అనేది జరుగుతుంది అనేది క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ అలానే టు నో వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది లిక్విడ్ అండ్ రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో అండ్ ల్యాబొరేటరీ పర్పస్. సో ల్యాబొరేటరీ పర్పస్ లో కూడా ఫ్లో మెజర్మెంట్ అనేది యూజ్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. These are the different important terms and important applications of the flow measurement devices. And what are the classifications of flow meters? And what are the different classifications of flow measuring devices? So ఈ ఫ్లో మెజరింగ్ డివైసెస్ అనే వాటిని ఎన్ని టైప్స్ గా క్లాసిఫై చేశారు అది ఒకసారి చూద్దాం. హెడ్ టైప్ ఫ్లో మీటర్స్ బేస్డ్ ఆన్ differential pressure measurements. Head type flow meters. It is the one of the classifications of flow measuring device. So ఈ ఫ్లో మెజరింగ్ డివైజెస్ లో హెడ్ టైప్ ఫ్లో మీటర్స్ అనేది కూడా వన్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లో మెజరింగ్ అనేది చెప్తున్నారు. ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ది డిఫరెన్షియల్ ప్రెషర్ మెజర్మెంట్స్. సో ఈ డిఫరెంట్ హెడ్ టైప్ ఫ్లో మీటర్స్ యూస్ చేసి డిఫరెంట్ ప్రెషర్స్ అనేవి మెజర్ చేస్తాము అని చెప్తున్నారు. One is orifice plate and venturi tube and a flow nozzle fitted tube. These are the different types of head type flow meters. ఇది వచ్చేసరికి మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హెడ్ టైప్స్ ఫ్లో మీటర్స్ అమ్మా. నెక్స్ట్ అలానే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫ్లో మీటర్స్, electromagnetic flow meters and rotameters. And next one, mechanical flow meters, positive displacement turbine flow meter. Mechanical flow meters లో వచ్చేసరికి మనకి పాజిటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫ్లో మీటర్స్ ఉన్నాయి, టర్బులెంట్ ఫ్లో మీటర్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ అలానే anemometer. In this anemometer we are discussed in two different types of anemometers. It is cup type anemometer and hardware anemometer. And next one, ultrasonic flow meter and vortex flow meter. These are the different flow measuring devices used in the instrumentation and control systems. Okay, so
ఈ మెజరింగ్ డివైజెస్ యూజ్ చేసి ఫ్లోని మెజర్ చేస్తాము అని చెప్తున్నాడు. అలానే ఫ్లోని కంట్రోల్ చేస్తామని కూడా చెప్తున్నాడు. These are the different classifications of the flow meters. So coming to the topic of the one of the flow measuring device, it is rotameter. So one of the topic is a rotameter. First of all, we can see what is the objective of this rotameter. The purpose of this presentation is to develop a better understanding of rotameter, its working and its use on domestic and industrial scale. So what is the purpose of rotameter and what is the purpose of this rotameter presentation? It is to what is the working and use of domestic and industrial scales, and what are the different applications and different measuring devices, and where we use this rotameter at different applications. That is the main purpose using the rotameter in flow measurement system. What is the history of this rotameter? So ఈ rotameter యొక్క history అనేది ఏంటి? The history of the variable area meters dates to 1908 when they were invented by German engineer Karl Coopers in Aachen, Germany. So 1908లో ఈ రోటామీటర్ ని ఇన్వెంట్ చేశాడు. సో దానిని ఈ రోటామీటర్ ని జర్మన్ ఇంజనీరు కార్ల్ కూపర్స్ ఇన్ ఆచన్ అనే అతను దీన్ని ఇన్వెంట్ చేశాడని చెప్తున్నాడు. హీ ఈజ్ అన్ జర్మన్ scientist, and Felix Meyer recognized by the commercial potential of Cooper's invention in 1909. So Felix Cooper అనే అతను కూడా ఈ పొటెన్షియల్ కూపర్స్ కి అనుగుణంగానే 1909లో సేమ్ టైప్ ఆఫ్ రోటామీటర్ ని ఇన్వెంట్ చేశాడని చెప్తున్నాడు. Coopers invented the special shape for the inside of the glass tube that realized in a symmetrical flow scale. సో కూపర్స్ అనే అతను ఈ ఫ్లోని మెజర్ చేయడానికి ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది గ్లాస్ ట్యూబ్, ఆ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది గ్లాస్ ట్యూబ్ లో ఒక సిమెట్రికల్ ఫ్లో స్కేల్ ని అరేంజ్ చేశాడు అని చెప్తున్నాడు. సో దట్ ఈస్ ఏ స్పెషల్ షేప్ ఫర్ ది ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది గ్లాస్ ట్యూబ్. అది ఒక స్పెషల్ షేప్ అనేది కూడా చెప్తున్నాడు. సో దీని ద్వారా మనం ఫ్లో మెజర్మెంట్ అక్కడ ఎంత ఉంది, ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లో అనేది జరుగుతుంది క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు. Rotameter or variable area meter is also known as variable area meter. First of all, what is rotameter? A device used to measure the fluid flow in which a float rises in a tapered vertical tube to a height dependent on the rate of flow to the tube. So, ఇది ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లో అనేది రైజ్ అవుతుంది, ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లో అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. అసలు సపోజ్ ఒక పైప్ అనేది తీసుకుంటే ఆ పైప్ లో ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లో అనేది జరుగుతుంది. ఫ్లో అనేది కనుక రైజ్ అయితే అంటే ఫ్లో అనేది ఇంక్రీజ్ అయితే ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లో అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది, లేదు ఫ్లో అనేది డిక్రీజ్ అయింది అనుకోండి ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లో అనేది డిక్రీజ్ అయింది అన్నది క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఈ రోటామీటర్ ని యూజ్ చేస్తాము అని చెప్తున్నాడు. సో వాట్ ఈస్ ద రోటామీటర్? ఇట్ మీన్స్ ఏ డివైస్ యూజ్డ్ టు మెజర్ ది ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో in which a float rises in a tapered vertical tube to a height dependent on the rate of flow through the tube. So, అది rotameter యొక్క definition అన్న. And what is the working principle of this rotameter? So, rotameter యొక్క working principle, it is a variable area meter which works on the principle of upthrust force exerted by fluid and force of the gravity. It is a variable area meter. సో ఈ రోటామీటర్ అనేది ఒక వేరియబుల్ ఏరియా మీటర్, ఎందుకంటే ఆ ఏరియా అనేది చేంజ్ అవుతుంది. సపోజ్ యూ కెన్ సీ దిస్ డయాగ్రామ్ ఇన్ దిస్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్, యూ కెన్ సీ దిస్ డయాగ్రామ్. సో ఈ డయాగ్రామ్ కనుక అప్లై చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఏరియా అనేది ఒకలాగా ఉంది, అంటే ఇక్కడ డయామీటర్ అనేది ఒకలాగా ఉంది, ఇక్కడ డయామీటర్ అనేది ఒకలాగా ఉంది. సో ద ఏరియా ఆఫ్ ది రోటామీటర్ షుడ్ బి డిఫరెంట్. ఏరియా మీటర్ అని చెప్తున్నారు. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ వేరియబుల్ ఏరియా మీటర్. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏరియా అనేది సేమ్ గా లేదు. సో ఇక్కడ డైమెన్షన్ అనేది మనకి ఈక్వల్ గా కనుక ఉంటే, ఇలా డైమెన్షన్ అనేది సేమ్ గా కనుక ఉంటే
It is called the same area meter, but it has a different areas. In this has one diameter and it has some decreased diameter. So ఇక్కడ diameter అనేది ఎక్కువగా ఉంది, ఇక్కడ diameter అనేది flow meter తక్కువగా ఉంది. That's why it is called variable area meter. ఎందుకంటే ఏరియా అనేది డిఫరెంట్ గా ఉంది కాబట్టి. So it works on the principle of upthrust forces exerted by the fluid and force of gravity. సో ఇక్కడ అప్ట్రస్ట్ ఫోర్స్ అనేవి బయటకు వెళ్తూ ఉంటాయి, అలానే డిఫరెంట్ ఫోర్సెస్ అనేవి దాంట్లో యాక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. సో యూ కెన్ సీ దట్ ఫ్లో బయాన్సీ ఫోర్స్ అనేది బయట వెళ్తుంది, ఫ్లో అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ కింద గ్రావిటీ అనే ఫోర్స్ ఫ్లో దగ్గరికి వస్తూ ఉంటారు. ఇలా ఫోర్స్ అనేవి డిఫరెంట్ ఫోర్సెస్ అనేవి యాక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి సో ఇక్కడ మనకి ఫ్లో అనేది ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఫ్లోట్ అనేది వాల్యూ ఇంక్రీజ్ చేసి ఉంటాం, లేదంటే డిక్రీజ్ అయినప్పుడు వాల్యూ డిక్రీజ్ చేసి ఉంటాం. సో ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తుంది. సో బేస్డ్ అపాన్ దిస్ ఫ్లోట్ అనేది ఫ్లోని బట్టి మారుతూ ఉంటుంది అనేది చెప్తున్నాడు. సో వాట్ ఈస్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ దిస్ rotameter? Construction of rotameter. Graduated tapered metering glass tube. Graduated tapered metering glass tube. సో గ్లాస్ ట్యూబ్ అనేది ఒకటి ఇలా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ రోటామీటర్. దీన్ని పైప్ కి సపోజ్ ఏదైతే పైప్ అనేది ఉందో ఆ పైప్ కి ఈ రోటామీటర్ ని కనెక్ట్ చేస్తారు. సపోజ్ ఇక్కడ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ అనేది లోపల పాస్ అయితే ఈ రోటామీటర్ లో ఫ్లూయిడ్ అనేది ఫ్లో అయ్యి ఇక్కడ కింద ఇన్లెట్ నుంచి ఫ్లో అనేది బయటకు వస్తుంది. సో అది ఇక్కడ ఈ పైప్ లో అసలు ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో జరుగుతుంది అన్నది ఈ రోటామీటర్ లో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్లోట్. ఈ ఫ్లోట్ అన్నమాట. సో ఆ ఫ్లోట్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో అనేది జరుగుతుంది అన్నది అక్కడ ఈ ఫ్లోట్ అనేది చూపిస్తుంది. బేస్డ్ అపాన్ దిస్ ఫ్లోట్ వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ది స్కేల్. అలానే ఈ గ్లాస్ గ్రాడ్యుయేటెడ్ ట్యాపర్ గ్లాస్ కి స్కేల్ అనేది కూడా అరేంజ్ చేసి ఉంటుంది. ఆ స్కేల్ మీద వాల్యూస్ అనేవి ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మనకి నీడిల్ పాయింట్ ఎక్కడైతే చూపిస్తుందంటే ఫ్లోట్ ఎక్కడైతే చూపిస్తుందో సో అక్కడ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము అనుకుంటున్నారు. సపోజ్ ఆ ఫ్లోట్ అనేది ఇక్కడ చూపిస్తుంది అనుకోండి. సో ఫ్లోట్ అనేది ఇక్కడ చూస్తుంది. సో వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ దిస్ వాల్యూ. సో ఫ్లోట్ అనేది ఇక్కడ ఫ్లోట్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు ఫ్లో రేట్ అవుతున్నప్పుడు ఇక్కడ ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లోట్ అనేది జరుగుతుందో ఆ వాల్యూ బేస్ చేసుకొని సో ఆ పైప్ లో అంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఉంది అన్నది మనం ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేయవచ్చు అని చెప్తున్నాం. సో వాట్ ఇస్ ద కన్స్ట్రక్షన్? ఇట్ ఈస్ గ్రాడ్యుయేటెడ్ ట్యాపర్ మీటరింగ్ గ్లాస్ ట్యూబ్. ఒక గ్రాడ్యుయేటెడ్ ట్యాపరింగ్ మీటర్ గ్లాస్ ట్యూబ్ తీసుకుంటామని చెప్తున్నాడు. దానికి స్కేల్ అరేంజ్ చేస్తామని కూడా చెప్తున్నాడు. దీని లోపల ఒక ఫ్లూట్ అనేది తీసుకుంటాం. దట్ ఫ్లూట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లో రేట్ is required on that pipe. It is showing the value in that rotameter. సో అక్కడ ఫ్లూట్ అనేది వాల్యూ చూపిస్తుంది ఈ రోటామీటర్ అనేది చెప్తున్నారు. అండ్ వాట్ ఈస్ ట్యాపర్డ్ ట్యూబ్? అండ్ వాట్ ఈస్ ట్యాపర్డ్ ట్యూబ్? అసలు ట్యాపర్డ్ ట్యూబ్ అంటే ఏంటి? సేఫ్టీ షీల్డెడ్ గ్లాస్ ట్యూబ్ ఆర్ ఇన్ జనరల్ యూస్ ఫర్ మెజరింగ్ బోత్ లిక్విడ్స్ అండ్ గ్యాసెస్. సో ఈ ట్యాపర్డ్ ట్యూబ్ అనేది అంటే ఈ సేఫ్టీ షీల్డెడ్ గ్లాస్ ట్యూబ్ ఏదైతే ఉందో దీనిని జనరల్ గా బోత్ లిక్విడ్స్ అలానే గ్యాస్ ఫ్లో, లిక్విడ్ ఫ్లో ఎంత ఉంది గ్యాస్ ఫ్లో ఎంత ఉంది అన్నది క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఈ టైప్ ఆఫ్ ట్యాపర్డ్ ట్యూబ్స్ ని యూస్ చేస్తూ ఉంటారు. మెటల్ ట్యూబ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఓవర్ opaque liquids are used to temperature or pressure requirement is quite high. సో కొన్ని మెటల్ ట్యూబ్స్ లో ఏం చేస్తారంటే టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉన్న ఫ్లూయిడ్స్ ని పాస్ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే గ్యాస్ టెంపరేచర్ కావచ్చు, ఫ్లూయిడ్ టెంపరేచర్ కావచ్చు, ఈస్ పాసింగ్ త్రూ హై టెంపరేచర్. సో కొంచెం ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉన్న వాటిని పాస్ చేస్తూ ఉంటే వాటి ఫ్లో రేట్ కనుక్కోవడానికి కూడా ఈ ట్యాపర్డ్ ట్యూబ్స్ ని యూజ్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాను. నెక్స్ట్ అలానే ప్లాస్టిక్ ట్యూబ్స్ ఆర్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఇన్ సమ్ రోటామీటర్ డిజైన్ డ్యూ టు దేర్ లో కాస్ట్ అండ్ హై ఇంపాక్ట్ స్ట్రెంత్. సో ప్లాస్టిక్ ట్యూబ్స్ అనేవి కూడా యూజ్ చేస్తాము అని చెప్తున్నాను. సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ రోటామీటర్ లో గ్లాస్ ట్యూబ్ రోటామీటర్ అనేది తీసుకుంటాం. సో ఈ గ్లాస్ ట్యూబ్ రోటామీటర్ ప్లేస్ లో మనం ప్లాస్టిక్ ట్యూబ్ ని తీసుకుంటాము అని చెప్తున్నారు. సో దట్ హ్యాస్ ఏ హై ఇంపాక్ట్ స్ట్రెంత్ అండ్ లోవర్ కాస్ట్ అనేది చెప్తున్నారు. సో అక్కడ ప్లాస్టిక్ అనేది యూజ్ చేయడం వల్ల కాస్ట్ అనేది చాలా తక్కువ, అలానే హై స్ట్రెంత్ ని బేర్ చేసే విధంగా ఆ టైప్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ ని మనం తీసుకుంటాము అని చెప్తున్నారు. ప్లాస్టిక్ ట్యూబ్స్ యూజ్ చేసి కూడా మనం ఫ్లో రేట్ అనేది రోటామీటర్ ద్వారా కనుక్కోవచ్చు అని చెప్తున్నారు.
what is mean by float and what is the purpose of float in that rotameter. Floats may be constructed of metals of various densities from a lead to aluminum or from glass or plastic. సో ఈ ఫ్లోట్ అనే వాటిని అసలు ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు, ఎలా తయారు చేస్తారంటే దీస్ ఆర్ కన్స్ట్రక్టెడ్ విత్ డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ ఆఫ్ వేరియస్ డెన్సిటీస్. డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ తో తయారు చేస్తూ ఉంటారు, అలానే డిఫరెంట్ డెన్సిటీస్ ని బేస్ చేసుకుని తయారు చేస్తూ ఉంటారని చెప్తున్నారు. వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్? ఇట్ ఈస్ అల్యూమినియం ఆర్ గ్లాస్ ఆర్ ప్లాస్టిక్స్. అల్యూమినియం తో తయారైన మెటీరియల్ కానీ, లేదంటే గ్లాస్ తో తయారైన ఫ్లోట్ కానీ, లేదంటే ప్లాస్టిక్ తో తయారైన ఫ్లోట్ కానీ తయారు చేస్తామని చెప్తున్నారు. దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ది ఫ్లోట్. అండ్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ఫ్లోట్స్ ఆర్ కామన్ వన్స్. ఎక్కువగా స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లోట్స్ కూడా యూజ్ చేస్తామని చెప్తున్నారు. ఫ్లోట్ షేప్స్ అండ్ ప్రపోర్షన్స్ ఆర్ ఆల్సో వేరీడ్ ఫర్ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్. సో ఈ ఫ్లోట్ షేప్స్ అనేవి, ఇలా డిఫరెంట్ ప్రపోర్షన్స్ అనే వాటిని డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ లో యూజ్ చేస్తామని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే సపోజ్ ఆ ఫ్లో కంట్రోలింగ్ డివైసెస్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం అనుకోండి, ఆ ఫ్లో కంట్రోలింగ్ డివైసెస్ లో ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లో జరుగుతుంది అన్నది ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లోట్స్ యూజ్ చేసి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ అలానే లేదు ఫ్లో అనేది ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నది, ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఇంక్రీజ్ అయింది అన్నది క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి కూడా. సో ఇలా డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ లో ఈ ఫ్లోట్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తామని చెప్తున్నారు. ఫర్ స్మాల్ ఫ్లోట్స్ ఆర్ స్పెరికల్ ఇన్ షేప్. అక్కడ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లో కనుక ఉన్నట్లయితే మనం స్పెరికల్ షేప్ లో ఉన్న ఫ్లోట్స్ అనే వాటిని యూజ్ చేస్తామని చెప్తున్నారు. ఫ్లోట్ అనేది మనకి రోటామీటర్ ట్యూబ్ లోపల ఫ్లోట్ అనేది మనకి ఇలా మూవ్స్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్లోట్. గ్లాస్ కావచ్చు, అల్యూమినియం కావచ్చు, ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ తో ఫ్లోట్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తామని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ దిస్ రోటామీటర్? సో రోటామీటర్ యొక్క వర్కింగ్. Fluid enters the taper tube. Some of the fluid strikes directly the float. Some of the fluid passes from side. So fluid enters the taper tube. So fluid అనేది ఒక ట్యాపర్ ట్యూబ్ నుంచి కనుక పాస్ అవుతూ ఉంటే, అంటే ఫ్లోరేట్ అనేది మనకి ఇక్కడ నుంచి జరుగుతూ ఉంది. ఫ్లూయిడ్ అనేది ఇక్కడ నుంచి జరుగుతూ ఉంది. ఫ్లూయిడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫ్లూయిడ్ అనేది ఇక్కడ నుంచి పాస్ అవుతూ ఉంది. సో ఆ పాస్ అవుతున్న ఫ్లూయిడ్ ఏమవుతుందంటే ఫ్లోట్ ని టచ్ చేస్తూ వెళ్తుంది. నెక్స్ట్ అలానే ఫ్లోట్ సైడ్స్ నుంచి కూడా ఫ్లూయిడ్ అనేది పాస్ అవుతూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ఫ్లూయిడ్ ఎంటర్స్ ది ట్యాపర్ ట్యూబ్. సమ్ ఆఫ్ ది ఫ్లూయిడ్ స్ట్రైక్స్ డైరెక్ట్లీ టు ద ఫ్లోట్. సో సమ్ ఆఫ్ ది ఫ్లూయిడ్ అంటే కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ అనేది డైరెక్ట్ గా ఫ్లోట్ ని స్ట్రైక్ అవుతుంది అన్నది చెప్తున్నారు. సో కొంత సమ్ ఆఫ్ ది ఫ్లూయిడ్ పాసెస్ ఫ్రమ్ సైడ్స్. కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ అనేది ఆ రోటామీటర్ సైడ్స్ అంటే ఫ్లోట్ సైడ్స్ నుంచి వెళ్తుంది అని చెప్తున్నారు. టూ ఫోర్సెస్ ఆర్ యాక్టింగ్ ఇన్ దిస్ కేస్. సో ఇక్కడ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ అనేవి యాక్ట్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. అప్థ్రస్ట్ ఫోర్స్, దట్ ఈస్ బయాన్సీ, అండ్ వెయిట్ ఆఫ్ ది ఫ్లోట్. సో ఇక్కడ అప్థ్రస్ట్ ఫోర్స్ అనేది ఒకటి యాక్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వెయిట్ ఆఫ్ ది ఫ్లోట్ అనేది కూడా మనకి యాక్ట్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. Annular space increases due to increase in area of the tube. సో స్పేస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ, అంటే సో ఇక్కడ యాంగులర్ పైప్ అనేది తీసుకున్నాం, యాంగులర్ అనేది తీసుకున్నాం. సో దాని యొక్క ఏరియా ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ ఏమవుతుందంటే ద యాంగులర్ స్పేస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ ఇన్ ద ట్యూబ్. యాంగులర్ స్పేస్ ఆటోమేటిక్గా ఇంక్రీజ్ అయితే సో దాని ఏరియా కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నది చెప్తున్నాడు. వెన్ ఈక్విలిబ్రియం ఈజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ద ఫ్లోట్ కమ్స్ టు రెస్ట్. వెన్ ఈక్విలిబ్రియం ఈజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అంటే ఫ్లో రేట్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ అంటే కాన్స్టెంట్ ఫ్లో రేట్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో అది ఒక రెస్ట్ పొజిషన్ వస్తుంది ఫ్లోట్ అన్నది చెప్తున్నాడు. సో వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ది వాల్యూ ఆఫ్ దట్ రోటామీటర్, how much amount of flow required on that pipeline or any other devices. సో ఈ రోటామీటర్ ఫిక్స్ చేసిన దాని దగ్గర కాన్స్టెంట్ ఫ్లో అనేది జరుగుతున్నప్పుడు ఒక ఈక్విలిబ్రియం అంటే రెస్ట్ పొజిషన్ లోకి వస్తుంది ఈ ఫ్లోట్ అనేది. అప్పుడు మనం వాల్యూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసి అక్కడ ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లో జరుగుతుందో క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అనేది చెప్తున్నాను. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్లో రేట్? సో ఆ ఫ్లో రేట్ ని అసలు ఎలా మెజర్మెంట్ చేస్తాం? వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ దిస్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్లో
see, the flow rate is measured directly from calibrated scale. ఈ ఫ్లో రేట్ అనేది మనం డైరెక్ట్ గా క్యాలిబ్రేటెడ్ స్కేల్ నుంచే తీసుకుంటాము అని చెప్తున్నాడు. అంటే ఏదైతే వాల్యూ ఉందో, ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లో అనేది జరుగుతుందో అది డైరెక్ట్ గా మనం ఈక్విలిబ్రియం స్కేల్ నుంచి తీసుకుంటామని, క్యాలిబ్రేటెడ్ స్కేల్ నుంచే తీసుకుంటామని చెప్తున్నాడు. ద రీడింగ్ ఈస్ నోటెడ్ జనరల్లీ ఫ్రమ్ ఎండింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ది క్యాప్ ఆఫ్ ద ఫ్లో. సో ఎండింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ది క్యాప్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ మనము రీడింగ్ అనేది నోట్ చేసుకుంటాము అని చెప్తున్నాడు. సపోజ్ ఫ్లో అనేది ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది. మనం తీసుకున్న ట్యాబ్లెట్ గ్లాస్ లో ఫ్లో అనేది ఇలా జరుగుతుంది, స్ట్రైక్ అయిందంటే ఇలా ఉంది ఫ్లోట్ అనేది. సో దీని మీద గ్రావిటీ అనేది ఇలా పడుతూ ఉంటుంది. సో పడుతూ ఉన్నప్పుడు సమ్ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ దగ్గర ఈ ఫ్లోట్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ప్లేస్ అయింది. సో అక్కడ ఈ ఎండ్ పాయింట్ దగ్గర క్యాలిక్యులేటెడ్ స్కేల్లో ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ వాల్యూ ఉందో క్యాలిక్యులేట్ చేసి అక్కడ అంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఉన్నది అన్నది కనుక్కుంటాం. The formula of this flow rate is the pressure difference over the flow minus delta P is given by minus delta P is equal to Vf into OF minus rho into C by AF. It is the pressure difference in the flow. Pressure difference ఎంత ఉంది ఆ ఫ్లోట్ ప్రెషర్ డిఫరెన్స్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఈ ఫార్ములా. నెక్స్ట్ అలానే ద ఏరియా ఆఫ్ ది annulus between the float and tube A2 and the cross sectional area of the tube is A1. అంటే మనం తీసుకున్న గ్లాస్ ట్యూబ్, ఆ రోటామీటర్ గ్లాస్ ట్యూబ్ ఏదైతే ఉందో there has two different areas. One is A1 and another one is A2. So we can calculate the float areas in between A2 and A1. Then equation for the orifice will become Z is equal to CD into A2 square root of 2 into O into minus delta P by 1 minus A2 by A1 whole square. That is the flow measurement formula. You can see what are the different terms in that formula. CD, you can see CD is the coefficient of discharge of that pipe. CD అనేది coefficient of discharge అన్న, ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్ జరుగుతుంది ఆ పైప్ లో నుంచి అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి CD. నెక్స్ట్ అలానే Z is the flow rate, how much amount of flow rate we get that అక్కడ ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లో రేట్ ఉంది అనేది కనుక్కోవడానికి Z. నెక్స్ట్ అలానే స్మాల్ z is the gravitational acceleration. So small z is the acceleration due to gravity, that is 9.81 we are taking, it is constant. And P is the density of the fluid. So ఇక్కడ P అనేది ఏదైతే ఉందో అది density of the fluid. అంటే you can see this, that is rho. So the rho is the density of the fluid, that is density of the fluid, and OF is the density of the material of the flow. So how much density of the float, a float యొక్క density, a float material ఏదైతే material of float అనేది చేంజ్ చేసేటప్పుడు density of float అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ అలానే VF, వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది ఫ్లోట్. VF అనేది వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది ఫ్లోట్ అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ O అనేది డెన్సిటీ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్, ఇక్కడ ఫ్లూయిడ్ డెన్సిటీ తీసుకుంటాము. Z అంటే యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ. ఓకేనా. నెక్స్ట్ అలానే వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది ఫ్లోట్, డెన్సిటీ ఆఫ్ ది ఫ్లోట్ మైనస్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ది ఫ్లూయిడ్ బై AF is the maximum cross sectional area of the float. AF అనేది maximum cross sectional area of the float. సో ఇక్కడ AF అనేది maximum cross sectional area అనేది తీసుకుంటాము. నెక్స్ట్ అలానే A1 is the cross sectional area of the tube. A1 అనేది cross sectional area and A2 is the area of the annulus space. Okay. సో మనకి గ్లాస్ ట్యూబ్ లో A1 ఏరియా A1 and area A2 ఉంటుంది. సో those are the different areas. We can calculate A1 and A2 of that glass tube. సో ఆ గ్లాస్ ట్యూబ్ ఏరియాస్ A1 and A2 గా రిప్రజెంట్ చేసి ఆ ఏరియాస్ అనేవి కనుక్కుంటాం. ఓకేనా. సో ఈ ఫార్ములాని బేస్ చేసుకొని మనం ఫ్లో రేట్ అక్కడ ఎంత ఉన్నది అన్నది క్యాలిక్యులేషన్ అనేది చేస్తామని చెప్తున్నారు. సో Z is the, what's the formula? Z is the CD into A2 square root of substituting the minus delta P value in this equation. సో ఇక్కడ మైనస్ డెల్టా P అంటే ప్రెషర్ డిఫరెన్స్ ఎంతైతే ఫ్లోట్ అయిందో అది ఈ Z వాల్యూ ఆ ఫ్లో రేట్ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే, సో Z is equal to CD into coefficient of discharge into A2 into
square root of 2 into rho into c into df by rho f minus rho by af into 1 minus a2 by a1 whole square. That is the formula of the flow rate. అది ఫ్లో రేట్ యొక్క ఫార్ములా. సో సిడి అంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్, ఏ2 అంటే ఏరియా ఆఫ్ ది యాన్యులర్ స్పేస్, అలానే 2 into rho అంటే డెన్సిటీ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్, సి అంటే యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ, విఎఫ్ అంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది ఫ్లోర్, అలానే ఇక్కడ ఓఎఫ్ అంటే డెన్సిటీ ఆఫ్ ది ఫ్లోర్ మైనస్ డెన్సిటీ బై ఏఎఫ్ అంటే ఏరియా ఆఫ్ ది ఫ్లోర్ అన్నమాట. అంటే టోటల్ ఏరియా ఆఫ్ ది ఫ్లోర్. నెక్స్ట్ అలానే 1 మైనస్ ఏ2 బై ఏ1. సో ఏ1 అంటే క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఆఫ్ ది ట్యూబ్ అండ్ ఏ2 అంటే ఏరియా ఆఫ్ ది యాన్యులర్ స్పేస్. సో వీటిని కనుక అప్లై చేసినట్లయితే మనకి టోటల్ ఫ్లో రేట్ అనేది ఎంత ఉన్నది తెలుస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ది ఫార్ములా ఆఫ్ ది ఫ్లో రేట్. ఫార్ములా ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లో రేట్ ఉంది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే ఈ ఫార్ములాని అప్లై చేసి మనం ఫ్లో రేట్ అనేది. అండ్ నెక్స్ట్ what are the advantages of this rotameter? So the rotameter యొక్క advantages అనేవి no external power or fuel. సో దీనికి ఎక్స్టర్నల్ పవర్ కానీ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ కానీ ఏం అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ గా నార్మల్ గానే రన్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. దట్ ఈస్ వన్ అడ్వాంటేజ్. మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఆఫ్ చీప్ మెటీరియల్స్. ఈ రోటామీటర్ ని తక్కువ కాస్ట్ కే దొరుకుతుంది, చీప్ మెటీరియల్స్ తోనే తయారు చేస్తారు. ఇలా తక్కువ మెటీరియల్స్ తయారు చేసిన వాటితో ఈ రోటామీటర్ ఆపరేట్ చేయొచ్చు అన్నది చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ అలానే సిన్స్ ద ఏరియా ఆఫ్ ది ఫ్లో ప్యాసేజ్ ఇంక్రీజెస్ as the flow moves up the tube, the scale is approximately linear. ఫ్లో ప్యాసేజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు అంటే ఫ్లో అనేది ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఫ్లోట్ ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ మూవ్స్ అప్ ద ట్యూబ్, ట్యూబ్ కి అప్వర్డ్స్ లో మూవ్ అవుతుంది. దెన్ వీ ప్లేస్ ఏ క్యాలిబ్రేటెడ్ స్కేల్ ఆన్ ద ట్యూబ్. ఇట్ విల్ మెజర్ ఏ approximately it is linear to that float. Then we can calculate the approximate value of that rotameter. సో ఈ రోటామీటర్ యూస్ చేసి అకౌంట్స్ కరెక్ట్ వాల్యూ అనేది మనం మెజర్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాం. దీస్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజెస్. అండ్ వాట్ ఆర్ ది డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ దిస్ రోటామీటర్? ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ గ్రావిటీ. సో గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అనేది కూడా ఉంటుంది. అంటే ఫ్లో రేట్ అనేది జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ లో గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. అది ఒక డిసడ్వాంటేజ్ అనేది చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ అలానే యాక్యురసీ ఆఫ్ రోటామీటర్. రోటామీటర్ యాక్యురసీ అనేది కరెక్ట్ గా ఉండాలి. రోటామీటర్ యాక్యురసీ కనుక కరెక్ట్ గా చూపించకపోతే వాల్యూస్ ఆర్ గెటింగ్ సమ్ ఎర్రర్ వాల్యూస్ ఆర్ గెటింగ్ ఆన్ దట్ రోటామీటర్. సో యాక్యురసీ అనేది కరెక్ట్ గా మెయింటైన్ కాకపోతే వాల్యూస్ అనేవి కరెక్ట్ గా రావని చెప్తున్నారు. అన్సర్టైన్లీ ఆఫ్ ది, సో కొన్నిసార్లు మెజర్మెంట్ అనేది తక్కువ వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ దిస్ రోటామీటర్. Next final one, what are the applications of this rotameter? సో ఈ రోటామీటర్ యొక్క అప్లికేషన్స్ ఏంటి, అసలు ఎక్కడ వాడతారు, ఎందుకు వాడతారు అన్నది చూద్దాం. కంట్రోల్ ప్యానల్స్ లో ఈ రోటామీటర్స్ ని వాడుతూ ఉంటారు. అలానే కంట్రోల్ ఇన్ రీసెర్చ్ ల్యాబొరేటరీస్, మెజర్మెంట్ అండ్ కంట్రోల్ ఆన్ మిషనరీ, పైలట్ ప్లాంట్స్, వాటర్ ప్యూరిఫికేషన్, కంట్రోల్ ఆర్ గ్యాస్ బర్నర్స్, ఫ్లో కంట్రోల్ ఆర్ ఇండస్ట్రియల్ రిఫ్రిజరేషన్, కెమికల్, ఫార్మాస్యూటికల్, కాస్మెటిక్ ఇండస్ట్రీస్. సో ఈ డిఫరెంట్ ఏరియాస్ లో యూస్ చేస్తామని చెప్తున్నారు. కంట్రోల్ ప్యానల్స్ అంటే కంట్రోల్ చేయడానికి, అక్కడ ఫ్లో రేట్ కంట్రోల్ చేయడానికి కంట్రోల్ ప్యానల్స్ దగ్గర రోటామీటర్స్ యూస్ చేస్తామని చెప్తున్నారు. ఓకేనా. కంట్రోల్ ఇన్ రీసెర్చ్ ల్యాబొరేటరీస్ లో ఫ్లో రేట్ కంపల్సరీగా, అంటే సపోజ్ ఒక సొల్యూషన్ కనుక తయారు చేస్తున్నాం, ఏదో ఫార్ములా బేస్ చేసుకుని తయారు చేస్తున్నాం, అక్కడ కరెక్ట్ ఫ్లో రేట్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి. అలా ఫ్లో రేట్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా మెయింటైన్ చేయడానికి అక్కడ ఎంత అమౌంట్ అంటే ఫ్లో రేట్ అనేది ఉంది అందరు కనుక్కోవడానికి రోటామీటర్ యూజ్ చేస్తామని. నెక్స్ట్ అలానే మెజర్మెంట్ అండ్ కంట్రోల్ ఆన్ మిషనరీ, మిషన్స్ లో కూడా ఫ్లో రేట్ కంట్రోల్ చేయడానికి ఈ రోటామీటర్ యూజ్ చేస్తామని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ అలానే పైలట్ ప్లాంట్స్ లో కూడా అంటే ఫ్లో కంట్రోల్, సపోజ్ ఎయిర్ కంట్రోల్ కావచ్చు, ఫ్యూయల్ కంట్రోల్ కావచ్చు, గ్యాస్ కంట్రోల్ కావచ్చు. సో అక్కడ
కంట్రోలింగ్ డివైజెస్ అంతా ఉంది అంతా క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి రోటామీటర్ యూస్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. వాటర్ ప్యూరిఫికేషన్స్ లో ఫ్లో రేట్ అనేది డిఫరెంట్ స్టెప్స్ ద్వారా జరుగుతూ ఉంటుంది. సో అక్కడ ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లో రేట్ ఉంది అన్నది క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఆ వాటర్ ప్యూరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ లో రోటామీటర్స్ అనే వాటిని యూజ్ చేస్తారు. అలానే కంట్రోల్ ఆఫ్ గ్యాస్ బర్నర్స్, ఇండస్ట్రియల్ రిఫ్రిజిరేషన్స్ లో, కెమికల్, ఫార్మాస్యూటికల్స్, కాస్మెటిక్ ఇండస్ట్రీస్ లో యూజ్ చేస్తామని చూపించారు. అండ్ ఫైనల్ గా these mainly used in different food industries. Fermentation process. It is the fermentation process. The fermentation process को rotameter uses या flow control ఎలా ఉంది అన్నది flow rate జరుగుతుంది అన్నది rotameter ద్వారా calculate చేస్తామని చెప్తున్నారు. You can see this black circle. So ఇక్కడ circle ఏదైతే ఉందో that is the rotameter. ఇలా fermentation process లో యూస్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ అలానే పేపర్ ఇండస్ట్రీస్, ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ఇండస్ట్రీస్, కెమికల్ ఇండస్ట్రీస్, ఇలా డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో మనం రోటామీటర్ అనే దాన్ని యూస్ చేస్తామని చెప్తున్నారు. సో దిస్ ఈస్ ది ఓవరాల్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ ది రోటామీటర్ టు మెజర్ ది flow flow to measure the flow in the different areas